himself to the sufferings of Jesus so that he can understand what was the suffering of Jesus. Actually, there is a translation error. That is not kind of error, but it looks like an error. Paul is going through the same path or the same way where Jesus has gone. So Paul is saying, I want to, in Philippians, you can read one verse so that you will understand. Philippians 1:29. Yeah, it's Philippians 1:29. I want to know him. Huh? Then he says, you can read that, Philippians 1:21. Yeah. 3:11. Philippians chapter 3, verse 11. Yeah. You can read that. Christ and the power of his resurrection and the sharing of his sufferings. There comes the connection. Yeah, there comes the connection. The share of his suffering. That's the point. That's good. You can read all that verse, the 11th verse. Yeah. I want to know Christ and the power of his resurrection and the sharing of his sufferings by becoming like him in his death. If somehow I may attain in every aspect, Paul wants to be unified or united with Christ in every aspect, in his suffering, in his resurrection, in his death. So there we no need to take the literal meaning of what is not fulfilled in the body of Christ, but he says it's for the people, especially in Colossia. Okay, Colossians people are weak, no? So what all Paul can do through that, he says, I am unifying myself with the sufferings of Christ. Okay, good. Now I understand. Yeah, you have to connect the Colossians to this Philippians chapter 2 verse 3 verse 11. From 11, okay. There Paul prays, praying like this, I want to know the power of resurrection. There are three major steps, I think. The power of resurrection, the fellowship of the suffering, and being confoundable into his death. Yeah. See, that is the three major areas Paul wanted to know. What was the taste of Jesus' suffering? Yeah, nice. Okay, this is actually in Colossians also, that prayer is a mature prayer only. That's not a pioneer prayer or a beginner's prayer or anything. It's a very mature martyr prayer, maybe. It's a prayer of a martyr. I want to know. Okay, from that decision only is going into the suffering. When prophets were prophesying, there will be suffering in Jerusalem. If Paul want to cancel Jerusalem journey, then he can cancel it. At the same time, he was going Jerusalem, even though there was continuous warning through the Agabus, the great prophet who prophesied everything happened in past. So there was great warning was given. Do not go Jerusalem. If you go Jerusalem, you will be having suffering. But he never stopped himself for going Jerusalem. He went Jerusalem and he was going through the suffering. He was choose to be going through the suffering. He was choose to be suffered. In other words, he was going through, it was his own decision. The point is, Philippians chapter 3 verse 11, I want to know him. I want to know the power of the resurrection. And I want to know the death or the suffering of Jesus Christ. Good. And the third meaning of that particular verse is the suffering of Jesus was the result or the benefit for the church. So Paul praying or Paul saying, if I am going through the suffering also, I'm praying or I'm believing that the benefit will be added to the body of Christ. Okay. In Corinthians also, you can connect that verse, particular verse, you know, in Corinthians chapter 1, maybe it's 1, right? In 1, we are suffering, okay, so that you may get saved. Yeah, 2 Corinthians, verse 6. You can read verse 6 also. If we are being afflicted, it is for your consolation and salvation. See, it is for your consolation. It is for your consolation and salvation.
So the benefit is added where? To the body of Christ, to the church. Good. Paul is going through the suffering and the beneficiary was the church. I suffered. See, Paul is saying here, right? It's projected already there in the screen. ഞങ്ങൾ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സമാശ്വാസത്തിന് രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. So what all we are going through, it's not for ourselves, but it's for yourself. Sister Philo, you got the point? Yes, nice. Thank you very much. Is there any other doubt? The meaning of the word glorification. I mean, how is that God glorify us in our present life on earth? Glorification, mainly the meaning of glorification is the resurrection of Jesus in John chapter 17. Glorify Son in the sense, glorification includes the resurrection of Christ. So glorify me. Son can be glorified through the resurrection. And there are some incidents, right, in all the chapters of John. Through miracle, in John's record, through miracle, Father God is glorifying Jesus, right? In the wedding of Cana itself, we are the record. When we go through that, we will be seeing like the miracle. The first miracle itself, Father God is glorifying Jesus Christ. All right. So initially the miracles was the glorification. Then finally, when we are moving into the 17th chapter, Jesus is not asking for any miracle there. Glorify me, not my work. Okay. Glorify me in the sense glorification. Their glorification includes the resurrection of Jesus and the ascension of Jesus. Okay. മഹത്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ മഹത്തീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്ല, തന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലമായിട്ടുള്ള ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് മൈ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആ മഹത്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പും യേശുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണവുമാണ്. അപ്പം glorification എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നതാന്ന് we can't come to a conclusion this is glorification, but glorification includes so many other things. Like in the miracle, God can glorify you. In the Lazarus tomb, no, Jesus was praying, glorify me, okay, or answer my prayer and let your glory be revealed. Same thing that sisters were praying, no, Jesus was saying, okay, believe and you will be seeing the glory of God. Believe and you will be seeing the glory of God. So there are incidents, especially in Johannine literature, there are incidents where the glory is manifested in the miracles. But later chapters, if we are moving to from 13 to almost 21 chapters, when we, especially 13 to 18 chapters, the glorification means the resurrection of Jesus Christ and the ascension of Jesus Christ. Got it? രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ബ്രദർ. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്? How is it that God glorify us on this earth? Today the glorification in our part, today the glorification is God is approving us in our daily circumstances or situations. God is approving us before the people, before the circumstance. God is approving us. We are waiting for the work of God to be manifested in our personal life, whatever it may be the present reality we go through. Okay, we are praying that, oh God, set me free from this financial crisis. Okay, there God will open a way, there God will open a door. Okay, that door no one can stop. Okay, no one can shut. Through opening a door, God can glorify us, but the ultimate glorification is not materialistic. Ultimate glorification is something heavenly, glorifying us fully.
our body, soul, and spirit. Now all the subjects, now we are subject oriented or materialistic. Okay. Initially in the John's literature, we see the same thing, right? The wedding of Cana and the miracle in Bethany, and John chapter 9, born blind was there. Everywhere we see the miracles. God is glorifying himself through the miracles. But when we are moving into the final chapters of John, we are understanding real glorification is not simply performing some miracles, not multiplying bread, or not calling Lazarus from the dead, or making wine, or not something giving eyesight for the blind from birth. Real glorification is going heaven, or seated in the heavenly places, or sitting with the Father in his bosom. That's the ultimate glorification. God is going to glorify us. That is the final glorification, I think. Same story ആയിരിക്കും. Scenario will be same. Like യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നു വിഷയങ്ങളിൽ മഹത്വപ്പെടുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. നമുക്കെല്ലാം ഓരോ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ അകത്തെല്ലാം ഗോഡ് ഈസ് ഗ്ലോറിഫൈങ് us, അല്ലെ? അതിന്റെ അകത്തെല്ലാം ദൈവം തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാണ്. കർത്താവ് എന്റെ മകളുടെ കാര്യം, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അതിന്റെ അകത്ത് റിവീൽ ചെയ്യുക. കർത്താവ് എന്റെ മകന്റെ കാര്യം, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അതിന്റെ അകത്ത് റിവീൽ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പം ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇപ്പൊ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതോ കാനായിലെ കല്യാണം നമ്മൾ അത്ഭുതം ചെയ്തതൊന്നും അല്ല. യഥാർത്ഥ മഹത്വീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ മടിയില് പുത്രനോടൊപ്പം ദൈവസിംഹാസനത്തിൽ നമ്മെ ഇരുത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മഹത്വീകരണം. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള എന്താ പറയണ്ടേ, അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള മഹത്വീകരണങ്ങളെല്ലാം. ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോ ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തരത്തില്ലേ? വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാനാണോ? അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നതൊക്കെ. കുടിച്ചോണം, പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കരുത്. മെയിൻ മെനു ഇസ് ദയർ. അപ്പം അതിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി. അപ്പൊ സൂപ്പ് കഴിച്ചു, സൂപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ourselves ഫോർ ദി മെയിൻ കോഴ്സ്, റൈറ്റ്? സെയിം വേ ടുഡേ വി ആർ പ്രേയിങ്, ഓ ഗോഡ്, എന്റെ അയലോകക്കാരൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കും, ദൈവമേ എന്നെ തല താഴ്ത്താൻ ഇടവരുത്തരുത്. Okay, definitely God will hear that prayer and he will glorify you. But don't think this is the ultimate glorification. This is just an introduction, you are getting into the glory level or the proximity level. Then you are getting more. That's the ultimate glorification. Our body, soul, and spirit will be united or one accord in Christ. Okay, Anna, Leela Jack? Okay, thank you, brother. You're welcome. Brother, എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത്. ലാലി അഗസ്റ്റിൻ പറയൂ. ലാലി അഗസ്റ്റിൻ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായുടെ 17-ാം അധ്യായത്തില് പിന്നെ 11-ാം വാക്യത്തിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ അകത്തൊരു ഇത് പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, നമ്മെ പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അവരെ അങ്ങ് കാത്തുകൊള്ളണമേ. അതുപോലെ 12-ാം വാക്യത്തിലും പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവരോട് കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ. ഇവിടെ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിതാവ് ഈശോയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നാമം, ഈശോ എന്നുള്ള നാമം അത് പിതാവിന്റെ നാമമാണോ? എന്താ അത് അങ്ങനെ? എനിക്കത് അതിപ്പം പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പം ഒരു പേഴ്സണുമായിട്ട് വളരെ അടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ബന്ധത്തിൻ്റെതായ ചില പേരുകൾ കാണും. അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കുന്ന ചില ബന്ധത്തിൻ്റെതായ പേരുകൾ കാണും. ഇപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ 17 മുഴുവൻ റിലേഷണൽ ആണ്. ലാലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതാണ്. ചാപ്റ്റർ 17 എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാ പറയുന്നത്, ഇന്റിമസിയാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒന്നായിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഐക്യത്തിലാണ്, സ്നേഹത്തിലാണ്, പാരമ്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ സ്നേഹത്തിനകത്ത് അവർക്ക് പേരുകളുണ്ട്, ചെല്ലപ്പേരുകളുണ്ട്, ഓമന പേരുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഏകജാതൻ, അല്ലെ? മോണോഗനസ്, അല്ലെ? ആദ്യജാതൻ, അല്ലെ? മോണോഗനസും ഏകജാതനും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതുപോലെ നാമമുണ്ട്. നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നാമം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ പുത്രൻ, അത് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ലാലി അഗസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ സഭാപിതാക്കന്മാര് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായക്കാരാണ്. പുത്രൻ എന്ന നാമം, അതായത് സൺ എന്ന നാമം, ഇപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഭാര്യയിൽ ഉണ്ടായ മകനല്ലല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു. ആ അർത്ഥത്തിലല്ലല്ലോ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ, എന്റെ അപ്പന്റെ പേര് ജോസഫ് എന്ന്, എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് റോസമ്മ എന്ന, ജോസഫിനും റോസമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായ ഞാൻ അവരുടെ മകനാണല്ലേ, പുത്രനാണ്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിലല്ലല്ലോ പുത്രൻ എന്ന നാമം ഈശോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എറ്റേണൽ സൺ ആണ്, നിത്യപുത്രൻ എന്ന നാമം അവനുണ്ട്. അപ്പൊ പല നാമങ്ങളിൽ ഒരു നാമമാണ് പുത്രൻ എന്ന നാമം. അത്
ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ചതുപോലെ അല്ല, നമ്മൾ ആ മോണോഗനസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, വിശേഷമായ വിധത്തിലുള്ളത്, പ്രത്യേക വാത്സല്യത്തോടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ വാത്സല്യത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? പുത്രൻ എന്നുള്ള നാമമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സഭാപിതാക്കന്മാർ അതിന്റെ എത്തുന്ന കൺക്ലൂഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള, മിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നാമങ്ങളും മാർമികമായ രഹസ്യ നാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ നാമം എന്താന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പുത്രൻ എന്ന നാമമാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ ബുൾട്ട്മാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാതാക്കളുണ്ട്. ബ്രൗണ്, ബുൾട്ട്മാൻ, ഇവരൊക്കെ എത്തുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുത്രൻ എന്ന നാമമാണ്. നീ എന്റെ പുത്രൻ, എന്റെ പുത്രൻ. അപ്പൊ ആ സൺ എന്നുള്ള അതാണല്ലോ നമുക്കും തന്നത്. സൺഷിപ്പ് ആണല്ലോ ലാലി നമുക്കും തന്നേ, പുത്രത്വമാണല്ലോ നമുക്കും തന്നേ, അല്ലായോ? അപ്പൊ പുത്രൻ എന്ന നാമമാണെന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഇന്റർപ്രറ്റേഴ്സ്, ഈ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നതാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ വാക്യങ്ങളൊന്നും ഇന്നതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി കാൺ കം ടു എ പെർഫെക്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ. ബട്ട് ദീസ് ആർ ദി, ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് സാഹചര്യമായതെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബേസിക്കലി ഇതാണ്, റിലേഷണൽ ആണ്, ബന്ധത്തിലാണ് അതെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോ അവിടെ എന്തുണ്ട്? പല പേരുകളുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം മക്കളെയൊക്കെ അല്ലേ, മക്കളെയല്ല, അടുക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ പേരുകൾ വിളിക്കത്തില്ലേ? അതുപോലുള്ള പേര്, നെയിം വാസ് ദെയർ അല്ലെ, അവിടെ പേര് ഉണ്ട്. ആ പേരെന്താന്ന് നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ആ പേരുണ്ട് അവിടെ, ആ നാമം. അപ്പൊ പിതാവും പുത്രനുമായിട്ടുള്ള ഇന്റിമസിയിൽ പുത്രനെ വിളിച്ച അതേ നാമം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹ വാത്സല്യത്തിൽ പുത്രൻ, അതായത് സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യമാണ്. നമ്മള് പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധ, ദ പെർഫെക്റ്റ് ലവ് ഈസ് റിവീൽഡ് ഇൻ ദി ട്രിനിറ്റി ആണ്, തൃത്വത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത്. രണ്ട് വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ പോലും ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തി വരുമ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണൽ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം വരുന്നത്. മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തി വരുമ്പോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. എല്ലാം ഈ ട്രിനിറ്റി കണക്റ്റഡ് ആണത്. ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ സ്നേഹമാണ്. അപ്പം സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പം സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ള ആള് വേണം, സ്നേഹിക്കുന്ന ആളും വേണം അല്ലെ? അല്ലാതെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് രാവിലെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ള ആള് വേണം, സ്നേഹിക്കുന്ന ആള് വേണം, ഒരു ഗിവറും വേണം, ഒരു റിസീവറും വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെയാണ് തൃത്വ ചിന്താഗതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഇത് ദൈവം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പറയുകയല്ല ഞാൻ സ്നേഹമാണ്, എന്നാ ഇനി രണ്ടുപേര് ഒരുമിച്ചിരുന്നും പറയുമല്ല ഞങ്ങൾ സ്നേഹമാണ്, മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തി വരും അവിടെ, ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് സ്നേഹം ഏകമല്ല, സ്നേഹം ബഹുത്വം അല്ല, പിന്നെ സ്നേഹം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വരിക. കമ്മ്യൂണലാണ്, കമ്മ്യൂണൽ ലവ് ആണ്. ട്രിനിറ്റേറിയൻ ലവ് ഇസ് കമ്മ്യൂണൽ ലവ്, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേരാൻ പറ്റുന്നത്. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണൽ ലവ്. ആ സ്നേഹത്തിൽ എന്തുണ്ട്? പുത്രൻ പിതാവിനെ വിളിച്ച നാമമുണ്ട്, പുത്രനെ പിതാവ് വിളിച്ച നാമമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും അങ്ങനെ കൊടുത്ത സഹായകൻ പാരാക്ലേത്തോസ്, നമ്മൾ പഠിച്ചതാ അല്ലെ? പാരാക്ലേത്തോസ്, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആ സ്നേഹബന്ധത്തിനിടയിൽ വരുന്ന നാമങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാമമാണ്. പിന്നെ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു നാമം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന കൺക്ലൂഷനാണ് പുത്രൻ എന്ന നാമം ആകാം. ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആകാമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ആക്ച്വലി പുത്രൻ ഒരു പൊസിഷനാണ്, ഒരു പദവിയാണ്. ഓക്കെ, നീ എന്റെ പുത്രൻ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ, നിത്യനായ പിതാവിന് നിത്യനായ പുത്രനല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരന്ന് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം, അതായത് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 6 പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, യേശു ദൈവപുത്രനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ദൈവത്തോട് സമനാക്കിയെന്നാ. യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നാ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞു ഹീസ് മേക്കിംഗ് ഈക്വാലിറ്റി ഓർ ഈക്വൽ വിത്ത് ഗോഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ ദൈവത്തോട് തന്നെ സമനാക്കുന്നതെന്ന്. അവരുടെ ഇടയില് പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എന്താണോ പിതാവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പുത്രൻ. അപ്പന്റെ തൊഴിൽ നാണക്കേടാന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആധുനിക തലമുറ അല്ലത്. അപ്പൻ തച്ചനാണ്, മകനും തച്ചൻ. അപ്പൻ മുക്കുവനാണ്, മകന് മുക്കുവൻ. ആ പിതാവിന്റെ തൊഴില് അത് ടെന്റ് മേക്കിംഗ് ആണ്, ടെന്റ് മേക്കിംഗ്. ഇതാണ് ആ സ്റ്റൈൽ. അപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാന്ന് പറയുമ്പോ യേശു അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ ദൈവം ചെയ്തത്, ചെയ്യുന്നത്, ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം റിലേഷനിലാണ്. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 17 ഒരു 50 പ്രാവശ്യം വായിക്കുകയല്ല അല്ലേ? ഇത് നമ്മളെ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ട് ഇറക്കും. ഓഡിയോ ഇട്ടിട്ട് എപ്പോഴും അത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കിച്ചണിലെ ഓഡിയോ ഇട്ടേക്കുവാ. കിച്ചൺ മുഴുവൻ നിറയട്ടെ, കറിക്കൊക്കെ രുചി അങ്ങ് മാറും. കണ്ടോണം. തമാശ പറയല്ല, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 17 പോലെ ഒരു അധ്യായം ഇല്ല. ഞങ്ങൾ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകെയാണെന്ന് അറിയോ? കാരണം ഇപ്പോഴും പിടികിട്ട പുള്ളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 17. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വിജയുടെ പിള്ളേരെ എല്ലാം ഇത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 7 അവള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫുള്ള് മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി അയച്ചു തന്നു. അപ്പം എന്താണ് ആദ്യ ചോദ്യം? ആരോടാ ചോദിക്കണ്ടേ? സമയായ? അയ്യോ, ഇന്ന് ഈ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവര് കേട്ടോ. പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മിണ്ടിക്ക്. Attending Bible class for the first time. Is there anyone? Let me hear you. ബിന്ധ്യ. ആരാണ്? എന്റെ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ കേറിയിട്ടുണ്ട്. ബിന്ധ്യ ഉറങ്ങിപ്പോയോന്നറിയില്ല. അവള് ഉണ്ട്. ഇത് ബിന്ധ്യ. എവിടെ 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 വിന്ധ്യ? ബിന്ധ്യ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ്. ഹായ് സിസ്റ്റർ വിന്ധ്യ. ഹോസ്പിറ്റലിലാണോ? അതെ, ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ഓക്കെ. ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിടക്കുക. കൈ അത് എന്റെ ഈ ചെവിയുടെ ബാക്കില് ജനുവരിയിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു തടിപ്പ് കണ്ടിട്ട് പോയി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു വാസ്കുലർ ട്യൂമർ ആയിട്ടത് ആന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം മുമ്പ് ജൂൺ 18 അത് അവര് റിമൂവ് ചെയ്തു. റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരാകെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ചെവിയുടെ ബാക്കിൽ അപ്പൊ 2 സൈഡിലും കുറച്ച് സെൻസ് നംനെസ് മാത്രം, അത് രണ്ടും അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒത്തിരി നെർവ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഇപ്പുറത്തെ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ജോൺ ചാപ്റ്റർ 17 കൂടെ attend this. Okay, after this we will pray together. Okay. Yeah, thank you. Thanks for attending. You're welcome. Yeah, ജോൺ ചാപ്റ്റർ 17 കുറിച്ച് ഒരു 3 വിശദീകരണങ്ങൾ ആരാ തരുന്നത്? എന്താണ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 17? ഞാൻ പറയട്ടെ? പറ. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒന്ന്, ഇത് ഹൈ പ്രീസ്റ്റ്ലി പ്രയർ ആണെന്ന് പറയാം. മഹാപൗരോഹിത്യ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിശദീകരണ പ്രാർത്ഥന, പ്രയർ ഓഫ് കോൺസോലേഷൻ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൾ ടു ദ ട്രിനിറ്റി. ആ ഒരു 4 ആംഗിളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 4 വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭാവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Susanna, what is the context? എന്താണ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 17 കോണ്ടെക്സ്റ്റ്? എന്താണ് ഇതില് പഴയ നിയമത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ ജോൺ ചാപ്റ്റർ? Leviticus chapter 16 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? ലെവിറ്റിക്കസ് ചാപ്റ്റർ 16 മഹാപുരോഹിതന്റെ the day of atonement മഹാപുരോഹിതൻ ഒരു മഹത്തായ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന്റെ അത് 3 parts ഉണ്ട് അതിന്. ഓക്കേ. അപ്പം അത് തന്നെയാ ജീസസ്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 parts? ഒന്ന്, അവര് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഓക്കേ. രണ്ടാമത്തത് പ്രീസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഓക്കേ. മൂന്നാമത്തെ ഇസ്രായേലൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി. ഓക്കേ.
അത് same way Jesus is praying അല്ലേ? Yeah. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, മോസസ് ബിഫോർ അല്ലെ, മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ? Same way. Same way Jesus Old Testament was given through Moses and New Testament is revealed through Jesus, and Moses was praying before he depart, right? Same way Jesus is praying for the disciples. What are the three major divisions of chapter 17? Yeah. മൂന്ന് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 17 അധ്യായത്തെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണത്? മൂന്ന് തിരിവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആരാ പറയുന്നത്? സിസ്റ്റർ ഷീബ ആണ് കൈ പൊക്കുന്നു. സിസ്റ്റർ ഷീബ പറഞ്ഞു. Proceed. On chapter 17, 1-5 says, Jesus prayed for His glory. You got it. You got it. Is praying for His apostles. 6-19. 20-26, praying for the church. Praying for the church. Very good, very good. Let us move to the second part of John chapter 17. 17 അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ ഈശോയുടെ നാമത്തില് ഇന്ന് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു. ഈശോയുടെ മാറോട് ചേർന്ന് നിന്ന പരിശുദ്ധമായ ആ ദിവ്യമായ അനുഭവത്തിലൂടെ യോഹന്നാന് പകർന്നു കിട്ടിയ ആ കൃപ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരദാനമായിട്ട് ഇറക്കണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച്, ആ ശിഷ്യൻ ആ നാഴികയിൽ അവളെ ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അമ്മയെ സ്വീകരിച്ച് അമ്മയിലൂടെ കിട്ടിയ വിശേഷമായ പ്രാർത്ഥനയും പ്രത്യേകമായ ആ സഹനത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്ന ആ വലിയ ആഴമായ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സകല വിശുദ്ധരോട് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷകനായ യൗസേപ്പ് പിതാവിനോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രക്തസാക്ഷികളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല വിശുദ്ധരോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയാം ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മേൽപ്പട്ടക്കാരോടും പൗരോഹിത്യ അധികാരത്തോടും എല്ലാ സന്യസ്തരോടും സമർപ്പിതരോടും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന എല്ലാ നന്മകളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരമരുളുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ 17 അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. നമുക്കറിയാം, യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 17 അധ്യായം വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ്. ഈശോ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശോ ഗത്സമനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈശോ മലയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി എന്ന് നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ച എന്താണ് എന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ മറ്റു ഒരു സ്ഥലത്തും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അകത്തുണ്ടായിരുന്നത്? What was included? What was the subject Jesus prayed? നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? എന്തായിരിക്കും യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ, വാട്ട് ഈസ് ദ മോഡൽ ഓഫ് പ്രേയർ? പ്രാർത്ഥനയുടെ യഥാർത്ഥ മോഡൽ എന്താണ്? നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. അതാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17 അധ്യായത്തിലെ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന. 17 അധ്യായം നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചത്. ആദ്യത്തെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യത്തെ പുത്രൻ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പുത്രൻ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥന. ഗ്ലോറിഫൈ മീ സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗ്ലോറിഫൈ യു. എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ എനിക്ക് അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്യന്തികമായ പ്രാർത്ഥന. എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ തിരികെ എടുക്കണമേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ നമ്മൾ മഹത്വത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ കാണുകയായിരുന്നു: പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. പാസ്റ്റ് ഗ്ലോറി നമ്മൾ കണ്ടു. പ്രസന്റ് ഗ്ലോറി, പാസ്റ്റ് ജീസസ് വാസ് in the glorified form. Okay, then Jesus is praying for the glorification. Now Jesus will be glorified. അതാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്കാണ്. ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? 6 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ്. 6-ാം വാക്യം മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഭാഗം. അതിന്റെ തലക്കെട്ട് എന്താണ്? ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന. ശിഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സീസർക്കാக இயேசு வந்து ஜெபம் பண்ணது இங்க chapter 17 verse 6 onwards. ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയവർക്ക് അവിടുത്തെ നാമം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ഓക്കെ, നാമത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് പറയുന്നില്ല. അവർ അങ്ങയുടേതായിരുന്നു, അങ്ങ് അവരെ എനിക്ക് നൽകി. ഓക്കെ, അവർ അങ്ങയുടെ വചനം പാലിക്കുകയും ചെയ്തു.
അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയതെല്ലാം അങ്ങിൽ നിന്നാണെന്ന് അവരിപ്പോൾ അറിയുന്നു. എന്തെന്നാൽ അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ വചനം ഞാൻ അവർക്ക് നൽകി. അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് സത്യമായി അറിയുകയും അങ്ങനെ അയച്ചു എന്നും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ലോകത്തിന് വേണ്ടി അല്ല. അങ്ങ് എനിക്ക് തന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അവർ അവിടുത്തേക്കുള്ളവരാണ്. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ്, അങ്ങേക്കുള്ളതെല്ലാം എന്റേതും. ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിമേൽ ഞാൻ ലോകത്തിലല്ല, അവർ ലോകത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നമ്മെ പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞാൻ അവരോട് കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ നാമം, അങ്ങ് നൽകിയ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാൻ അവരെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധലേതും പൂർത്തിയാകേണ്ട നാശത്തിന്റെ പുത്രനല്ലാതെ ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതെല്ലാം ലോകത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ സന്തോഷം സന്തോഷത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനാണ്. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ വചനം ഞാൻ അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലോകം അവരെ ദുഷിച്ചു. എന്നാൽ അവർ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്തതുപോലെ, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ അല്ലാത്ത പോലെ അവരും ലോകത്തിൻ്റെതല്ല. ഓക്കെ, ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ എടുക്കണമെന്നല്ല, ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ അല്ലാത്ത പോലെ അവരിൽ ലോകത്തിൻ്റെതല്ല. അവരെ അങ്ങ് സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. അവിടുത്തെ വചനം സത്യം. ഓക്കെ, അങ്ങ് അവർ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച പോലെ ഞാൻ അവർ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവരും സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം വിശ്വസിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുമ്പം മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അതാണ് സഭ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം, ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന്. അപ്പം ഈശോയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക്, ശിഷ്യന്മാർ വഴിയായിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ പിതാവ് പുത്രനിലൂടെ, ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ ലോകത്തിലേക്ക്. അതാണ് ആ ഓർഡർ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിതാവ് പുത്രനിലൂടെ, പുത്രൻ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ, ശിഷ്യന്മാർ ലോകത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലേക്ക്. അത് ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിടികിട്ടും. Father was revealing himself through the Son, and Son was revealing himself through the disciples, and through the disciples Jesus is revealing himself through the church. പിതാവ്, പുത്രൻ, അപ്പോസ്തലന്മാര്, സഭ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഓർഡർ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കും, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? ഓക്കെ, 6 മേജർ പോയിന്റ്സ് ആണ്. പരീക്ഷയ്ക്കൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കും. Why Jesus is praying for the disciples? There are 6 major points. എന്തുകൊണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? 6 പ്രധാന പോയിന്റുകളാണ്, 6 കാരണങ്ങളാണ് അതിന് നിരത്തുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത്, ദൈവമാണ് ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിന് നൽകിയത്. പെട്ടെന്ന് എഴുത. The first point was God the Father only gave disciples to Jesus. God the Father only gave disciples to Jesus. ദൈവമാണ് ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിന് നൽകിയത്. Why Jesus is praying for the disciples? എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതാണ്, ദൈവമാണ് ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിന് നൽകിയത്. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതിക്കുക, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 6ാമത്തെ വാക്യം, ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവര് നൽകിയുള്ള അവിടുത്തെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തി. അവർ അവിടുത്തേതായിരുന്നു, അങ്ങ് അവരെ എനിക്ക് നൽകി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അങ്ങ് അവരെ. verse 6. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, യേശു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് കാരണം, അവർക്ക് യേശു ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. For them, Jesus
reveal the Father. ആറാം വാക്യത്തിന്റെ തന്നെ ആദ്യ ഭാഗം അതാണ്. അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയവർക്ക് അവിടുത്തെ നാമം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, അവർക്ക് യേശു ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. For them, Jesus revealed the Father, or Jesus revealed God. ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. The third reason why Jesus is praying for the disciples. മൂന്നാമത്തെ കാരണം, യേശു അവരെ പഠിപ്പിച്ച വചനം അവർ പാലിച്ചു. They are obeying the verse, the lessons which Jesus taught them. ഒന്നുകൂടെ പറയണം. യേശു അവരെ പഠിപ്പിച്ച വചനം അവർ പാലിച്ചു. ഓക്കെ, നാലാമത്തേത്, ദൈവമാണ് എല്ലാം യേശുവിന് നൽകിയതെന്ന് അവർ അറിയുന്നു. ദൈവമാണെല്ലാം യേശുവിന് നൽകിയതെന്ന് അവരറിയുന്നു. Now they know Father only gave everything to Jesus. Now they know. The disciples know. The disciples, now they know what was given by Jesus was actually from the Father. 4. അഞ്ചാമത്തേത്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദാനമായ വചനമാണ് യേശു അവർക്ക് നൽകിയത്. Jesus was giving the word which is from the Father. Jesus was giving them the word. ഞാൻ അവർക്ക് വചനം നൽകുന്നു. Verse 14 ആട്ടോ അത്. ഞാൻ അവർക്ക് വചനം നൽകുന്നു. Verse 8 പറയുന്നുണ്ട്, Verse 14 പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ വചനം ഞാൻ അവർക്ക് നൽകി, അതവർ സ്വീകരിക്കുകയും, ഉണ്ടോ, Verse 8 and Verse 14. Then the 6th one, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എട്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ്, അങ്ങനെ അയച്ചു എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. They are believing I am from the Father and sent by Father. Okay. എഴുതിയ ആദ്യത്തെ ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് പറയാം. Why Jesus is praying for the disciples? There are 6 major points. Okay, 6 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത്, ദൈവമാണ് ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിന് നൽകിയത്. രണ്ടാമത്തേത്, അവർക്ക് യേശു ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു, അതുകൊണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേത്, യേശു അവരെ പഠിപ്പിച്ച വചനം അവർ പാലിച്ചു, അവർ എന്റെ വചനം പാലിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാലാമത്തേതാണ് പറഞ്ഞത്, ദൈവമാണ് യേശുവിനെല്ലാം നൽകിയതെന്ന് അവരറിയുന്നു. ദൈവമാണ് യേശുവിനെല്ലാം നൽകിയതെന്ന് അവരറിയുന്നു. അഞ്ചാമത്തേതാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദാനമായ വചനമാണ് യേശു അവർക്ക് നൽകിയത്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദാനമായി ലഭിച്ച വചനമാണ് യേശു അവർക്ക് നൽകിയത്. ആറാമത്തെയാണ്,
പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുത്രനായ യേശു വന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടിയ കാഴ്ചപ്പാട്, അതായത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇത് വിവരിക്കുന്നത്, യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം വിവരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഏതാ അന്ത്യത്താഴത്തിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ആ മേശയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്ന് മാറിടത്തോട് ചാഞ്ഞ് യോഹന്നാനൊക്കെ ഇരുന്ന് പത്രോസ്ലിയ പുറത്തു പോയി യൂദയൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരം വരുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സംഭവിച്ചതല്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പിന്നെയോ ദീർഘവർഷങ്ങളുടെ ഒരു ആഡിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ആ ആഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ ഉണ്ട്. ക്രൂശിതനായ യേശു മുതല് സഭ ഇന്ന് വന്നു നിൽക്കുന്ന വെല്ലുവിളി, ഫിലോസഫിക്കൽ വെല്ലുവിളി വരെ, സിനഗോഗുകളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പുറത്താക്കുന്ന ജാമിയ കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനം വരെ നീളുന്നതാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്ത്യത്താഴത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഒരു AD 33 മുതല് ഓൾമോസ്റ്റ് അനന്തരം ഒരു 70 വർഷത്തെ ദൈർഘ്യത്തിൽ നിന്നാണ് യോഹന്നാൻ ഈ 17-ാം അധ്യായം ഒക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്, ഇതാ ഈശോയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഉടനെ യോഹന്നാൻ പേന എടുത്തു എഴുതിയേക്കട യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. യൂദ തള്ളി പറയാൻ വേണ്ടി പോയി, ഇതാ പേന എടുത്തേക്കാം, എവിടെ പേന ബുക്ക് എടുക്ക. ആരാ പോയ യൂദ അല്ലേ? യൂദ തള്ളി പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയല്ല ഇത്. ഇതിനെന്തുണ്ട്? ഈ യോഹന്നാന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം അല്ലെ ജൊണൈൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. അപ്പം യോഹന്നാൻ അതിനോട് ചേർക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെ വെല്ലുവിളികളെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നവനെ സിനഗോഗിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന കാലം വന്നു. ഇപ്പൊ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം നമ്മൾ കാണുന്നു, അവനെ ക്രിസ്തു എന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നവനെ സിനഗോഗിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു ഒത്തിരുന്നു. എപ്പം? AD 33 അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമേ ഇല്ല. AD 33 AD 35 40 50 പക്ഷെ ആ തീരുമാനം വരുന്നത് എപ്പോഴാ? ലേറ്റർ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയാണ്, എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയാണ്. അതായത് 90-കളിലാണ് ആ തീരുമാനം വരുന്നത്. അപ്പൊ യോഹന്നാൻ ഈ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പം നോക്കുക, കാല് ചവിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അന്ത്യത്താഴത്തിന്റെ വിരിച്ചൊരുക്കിയ മാളിക മുറിയിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത കാല് ചവിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരു 70 വർഷത്തെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയിലും അന്ന് സഭ കണ്ട വെല്ലുവിളികളും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് പരിശുദ്ധ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന വലിയ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അവരുടെ വചനം കേട്ട്, കേട്ടോ, അവരുടെ വചനം കേട്ട് എന്നിൽ ഇവരിൽ വിശ്വസിക്കുക. അങ്ങനെ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ? 20-ാം വാക്യത്തില് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനത്താൽ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാവുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സമയത്താണ്, അതായത് ഇപ്പൊ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാണ് യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രി, എന്നാ ഇന്ന് 17-ാം അധ്യായം എഴുതിയേക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ എഴുതുന്നെങ്കിൽ ഇവരാരും വചനം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആരാ? ഈ ശിഷ്യന്മാരാര്? മനസ്സിലായി? ഈ ശിഷ്യന്മാരാരും ഈ സമയത്ത് വചനം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇവരിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? തള്ളി പറയാനും ഓടി ഒളിക്കാനും ഒക്കെ പോവാ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം, അകലം വിട്ട് പത്രോസ് അനുഗമിക്കുന്നു, യൂദ തള്ളി തൂങ്ങിച്ചാകുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിബിരിയാസിന്റെ കടൽക്കരയിലോട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് വചനം പറയാൻ പോയിട്ട് ഇവര് നേരെ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവര് വചനം പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവും കൂടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നു. ഏതാ? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിന് ശേഷം, പെന്തിക്കോസ്തിക്ക് ശേഷം ഇവർ കമ്മീഷൻഡ് ആകുന്നു. അപ്പം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആ 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒന്ന് നോക്കി. ഈശോയെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ നിൽക്കുന്നു, പക്ഷെ അടുത്ത കാലം യോഹന്നാൻ വെക്കുന്നത് പെന്തിക്കോസ്തിയിലേക്കാണ്. പെന്തിക്കോസ്തിക്ക് ശേഷം ഇവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നു, ഇവരുടെ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ആൾക്കാര്. AD 40-കളിലേക്ക് വരികയാണ്, 42-കളിലേക്ക് 37-കളിലേക്കൊക്കെ വരികയാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പം എന്താണ്? യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം എഴുതാൻ യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്ന സുവിശേഷകൻ കൈയെടുത്തു, പേനയെടുത്തു. യോഹന്നാൻ 17
മേശപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മേശയുടെ കീഴിൽ ഇരുന്നു, അല്ലെ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അതേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നു. അല്ല, ഇത് സംശോധകർ പിന്നീട് ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെയും അർത്ഥം, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമാണ്. When we are going through John's chapters, we need to understand the later challenges of the church was addressed. യേശു ദൈവമാണ്, യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വളരെ സജീവമായ പ്രശ്നങ്ങളല്ല. നമുക്കറിയാം 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമൊക്കെയാണ് യേശുക്രിസ്തു, 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലൊക്കെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയൂസ് വാദങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്തിന്റെ തൊട്ടു പുറകിലാണ് യോഹന്നാൻ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം തെളിയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പരത്തി പറഞ്ഞാൽ, യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ തെളിയിക്കുക എന്ന യോഹന്നാന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് പോലും 1 നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുണ്ട്. യോഹന്നാൻ എഴുതിയപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ യേശു ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ ഉദ്ദേശത്തിന് പോലും കുറഞ്ഞത് ഒരു 70 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ. ആ 70 വർഷത്തെ ഒരു സ്കെയിലാണ് യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇന്ന് കാണിച്ചു യൂദാ പോയി എടുത്തു 14-ാമത്തെ അധ്യായം എഴുതി തുടങ്ങി, അങ്ങനല്ല ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന ചിന്തയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാര് വചനം പറയുമെന്നും വചനം പറയുന്നവർ വിശ്വസിക്കുമെന്നും ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം തുറന്നു പറയുന്നത്. ഇതാണ് മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം. മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാനാകട്ടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പെന്തിക്കോസ്തിക്ക് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയെയും കൂടെ വിശദീകരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. പുരിഞ്ചിതാ? മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ അവിടുത്തെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തി, അവർ അങ്ങയുടേതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, എപ്പോഴായിരുന്നു നാം പിതാവിൻ്റെതായിരുന്നത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് പോകുന്നത് ഏദനിലെ ആദമെന്ന ആദ്യ മനുഷ്യനെയും ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ സകല മാനവരാശിയെയും സൃഷ്ടിച്ച പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വയമായ ഇഷ്ടത്തിലേക്കാണ് ഈ വാക്യം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ബ്രൗൺ ഒക്കെ ഈ വാക്യത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം. അതായത് 7-ാമത്തെ വാക്യം 6-ാം വാക്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ, യോഹന്നാൻ 17-6 അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ, ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയവർക്ക്, അപ്പം ഇവിടെ മാനവരാശിക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവം നൽകി എന്നുള്ള പ്രയോഗം തരുന്നു. എന്നിട്ട് നൽകിയവർക്ക് അവിടുത്തെ നാമം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി, അവർ അങ്ങയുടേതായിരുന്നു. അപ്പൊ നോക്കി, കോസ്മോസ്, അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പം കോസ്മോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമാണ്. ആ കോസ്മോസിന് തെയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ നാമം ഞാൻ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി, അങ്ങയുടേതായിരുന്നു. അപ്പൊ മാനവരാശി ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്നു, അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ആ ദൈവത്തിൻ്റെതായ മാനവരാശിയെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു വന്നിട്ട് റിഡീം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു സംശയം കൂടാതെ നാണയം എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത്, ഇതിനെ മുദ്ര ആരുടേത്? കൈസറുടേത്. കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്ക് പോണ്ടേ. എന്നാൽ ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ മേലുള്ള മുദ്ര ആരുടേത്? അത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. യു ബിലോങ് ടു ഗോഡ്. നീ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ പല ട്രൈബ്, പല റിലീജിയൻ, പല കാസ്റ്റ്, പല തീവ്ര വിശ്വാസങ്ങള്, മിതവിശ്വാസങ്ങള്, വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര്, അല്ലെ, എല്ലാരെയും നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ഇവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. നോയിങ്ലി ഓർ അൺനോയിങ്ലി, ഓൾ ഓഫ് ദം ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ്. അവർ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയവർക്ക് അവിടുത്തെ നാമം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി, അവർ അങ്ങയുടേതായിരുന്നു, അങ്ങ് അവരെ എനിക്ക് നൽകി. ഓക്കെ. അവർ അങ്ങയുടെ വചനം പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ കോസ്മോസിന് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന റിഫോർമേഷൻ ആണ്
അങ്ങ് അവരെ എനിക്ക് നൽകി, അങ്ങയുടെ വചനം ഇപ്പൊ അവർ പാലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ബിലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്? ആരാണ് ഈ ബിലീവേഴ്സ്? എല്ലാരും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. വചനം പാലിക്കുന്നവർ. അങ്ങയുടേതാണ് ലോകം മുഴുവൻ, എന്നാൽ അങ്ങയുടെ വചനം പാലിക്കുന്നവർ മക്കളാണ്, പ്രിയ മക്കളാണ്. അതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അവിടെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങയുടെ വചനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയതെല്ലാം അങ്ങിൽ നിന്നാണെന്ന് ഇവർ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഉള്ള അറിവ്. പുത്രൻ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് പിതാവിൽ നിന്നാണ്. അത് പുത്രന്റെ പരിമിതിയല്ല, പുത്രന്റെ പിതാവിനോടുള്ള സമർപ്പണമാണ്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, പുത്രൻ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് പിതാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അത് പുത്രന്റെ പരിമിതിയല്ല, പിതാവിനോടുള്ള പുത്രന്റെ വിധേയത്വമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പണമാണ്. അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ വചനം ഞാൻ അവർക്ക് നൽകി, അവർ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് സത്യമായി അറിയുകയും അങ്ങനെ അയച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നു, അങ്ങനെ അയച്ചു. ഇവിടെ യേശു ഏത് ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി വന്നോ ആ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. എന്താണ് ആ ഉദ്ദേശം? ഈശോ വന്നത് പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്താനാണ്. ഈശോയിലൂടെ പിതാവിനെ കാണണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈശോയുടെ ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹം ഇവിടെ സഫലമാവുകയാണ്. അതാണ് ഈശോ പറയുന്നത്, നൽകിയവരെല്ലാം അങ്ങിൽ നിന്നാണെന്ന് അവരിപ്പോൾ അറിയുന്നു. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങിൽ നിന്നാണെന്ന് അവരിപ്പോൾ അറിയുന്നു. അപ്പൊ യേശുവിന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലേ? അതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈശോ തന്റെ സ്വന്തമായത് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. ഈശോ പിതാവിനെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഹി വാസ് റിവീലിംഗ് ദ ഫാദർ. ദൈവത്തെ തന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ട ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല. തന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന മോണോഗനസ് ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏകജാതൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ God is revealed. No one has ever seen Father, but Jesus, who was seated in the bosom of the Father, is unveiled him or revealed him. ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്തെ ആര് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു? പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പുത്രൻ പറയാണ്, എന്റേതായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വേറൊരാളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് പെർഫെക്റ്റ് ലവിൽ നിന്നാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ. പുത്രൻ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നത് പുത്രന് പിതാവ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ദൗത്യമല്ല. ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടി പോലെ തോന്നും കേൾക്കുമ്പോ. revealing son was not the not the duty was given by the Father to Jesus, but it was his decision, his own decision to reveal the Father. പുത്രന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഒരു തീരുമാനമല്ല പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നത്. എന്നാൽ സ്നേഹത്തിൽ പുത്രൻ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത് മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ്. അതായത് പുത്രൻ താഴേക്ക് പോയപ്പോ ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തു. ഞാൻ എപ്പോഴും അത് പറയും, നീ ഈ ഭൂമിയിൽ പോയി എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി വെച്ചൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തെ സീറ്റ് ഇച്ചിരി കയറ്റിത്തരാം. അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ കൊടുത്ത് വിട്ടതല്ല. പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നത്, ആ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നത് പുത്രന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഇത്രമാത്രം പിതാവുമായ ദൈവം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. യോഹന്നാൻ 3:16 അല്ലേ? ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ്. ഇത്രയും ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും ഈ ലോകം അത് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കണം ലോകത്തെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒന്ന് കേട്ടെ, ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കേട്ടെ. പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തെ ഇത്ര സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത്രയും ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ലോകം അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിതാവിനെ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പിതാവിനെ ലോകത്തെ കാണിക്കണം. അത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ യൂണിയനിൽ പുത്രൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച ഒരു പിതാവുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിതാവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ലോകത്തിനൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം. അതിനുവേണ്ടിയാ പുത്രൻ വന്നത്. അതാ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത്. അവരെന്നെ അങ്ങനെ അയച്ചുവെന്നും ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നും സത്യമായി അറിയുകയും അങ്ങനെ അയച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ? എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അവർ കണ്ടില്ല, കാണരുത്. പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അതിപ്പം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ലോകത്തിന് വേണ്ടി അല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നെറ്റിച്ചു വിളിച്ചു ഈ ഒരു വാക്യം, ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതിന് 3 കാരണങ്ങളാണ് ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് വിശദീകരണമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതോടെ പറയണോ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന് വേണ്ടി യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത്? അങ്ങനെ അവിടെ പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് 3 കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം ശിഷ്യന്മാരാണ്. യേശു ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്നേ പറഞ്ഞു. ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിന്റെ ഒരു വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനോസ് നമ്മളോട് ഒത്തിരി ചേർന്ന് പോകുന്ന ആളാന്ന് അറിയാലോ. ഓക്കെ, വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനോസിന്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അത് വാക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ. അതിങ്ങനെയാണ്. അതായത് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനോസിന്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്: ലോകത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയല്ല, പ്രത്യുത തൽക്കാലത്തേക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. It's not rejecting world, but accepting disciples near or getting close to them. അവരോട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനോസ് അതിന്റെ ഭാഷ്യം ഇങ്ങനെയാ നൽകിയത്: ലോകത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയല്ല, ശിഷ്യന്മാരോട് കുറച്ചുകൂടെ അടുക്കുകയാണ്. കാരണം ലോകത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു, അല്ലെ? ലോകത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 6 അല്ലെ? ലോകത്തിന് തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു, ലോകത്തിന് തന്റെ ജീവനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പും യേശു ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശിഷ്യന്മാരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് പിടിക്കുക. അതിന്റെ അർത്ഥം ലോകത്തെ മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല, ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനോസ് ഒക്കെ അതിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈശോ ശിഷ്യന്മാർ ലോകത്തെ മാറ്റി നിർത്തുമോ? അതാണ് അന്ന് ചോദിച്ച ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം. He was teaching us, അല്ലെ? Pray for your enemy, then he will reject or he will separate the world. Never. പിന്നെ എന്താണിത്? This prayer is an exclusive prayer for the disciples. He is praying exclusively for the disciples. John chapter 3 verse 18 to 19 നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചത്. അപ്പം മൂന്നാമത് അതിനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ശരിക്കും ദൈവം ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതല്ല, ലോകം ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ്. അപ്പം ഇത് മൂന്ന് വ്യൂവിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. മൂന്ന് വ്യൂവിലാണ് അതിനെ കണ്ടിരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ അനുസരിച്ച് ശിഷ്യന്മാരാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. അപ്പൊ അവിടെ ലോകത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് വിളിക്കുകയാണ്, ചേർത്ത് വിളിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കാരണം ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവിടുത്തെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. അപ്പൊ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനോസിന്റെ ഭാഷ്യം അനുസരിച്ച് ലോകത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ കുറച്ച് ക്ലോസർ ആയിട്ട് ഈശോ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ അതിനുള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത്, ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞ ദൈവം ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ലോകത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. മൂന്നാമത് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്, ലോകത്തെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചതല്ല, ലോകം ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ്. കാരണം ന്യായവിധി എന്താന്ന് നമ്മൾ തൊട്ടു മേളത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും വെളിച്ചത്തെ അനുഗമിക്കുന്നില്ല എന്ന മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനമാണ് ന്യായവിധി. അവരിൽ വിശ്വസിക്കായികയാൽ അവർക്ക് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് കണ്ടോ. അപ്പം വിശ്വസിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണേണ്ടിയത്. ലോകത്തിൽ 8ാമത്തെ വാക്യം: എന്നാൽ അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ ഭക്ഷണം ഞാൻ അവർക്ക് നൽകി, അവരത് സ്വീകരിക്കുകയും ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നുവെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വേഴ്സ് 9: ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതാ ഈ ഭാഗത്ത് അത് വരുന്നത് കേട്ടോ, ഈ ഭാഗത്ത് അത് വരുന്നത്, ഭാഗത്തല്ല, ഭാഗത്ത്. ഓക്കെ, 9ാമത്തെ വാക്യം: ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അങ്ങ് എനിക്ക് തന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രെയർ ആണ്. Okay, exclusively Jesus is praying for the
disciples. അങ്ങനെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക. എന്തെന്നാൽ അവർ അവിടത്തേക്കുള്ളവരാണ്, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ്, അങ്ങേക്കുള്ളതെല്ലാം എന്റേതും, ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു. ഈ വേഴ്സ് 10 നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും 9 മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കണം. ഓക്കെ. The way Jesus is glorifying in us, how Jesus is glorified in us, യേശു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നോക്കിയേ, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ്, അങ്ങേക്കുള്ളതെല്ലാം എന്റേതും. നല്ല രസമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കെ. 10ാം വാക്യാണ്, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ്, അങ്ങേക്കുള്ളതെല്ലാം എന്റേതാണ്. ഒന്നുകൂടെ വാ, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരണം. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ്. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോണേ 10ാമത്തെ വാക്യ, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ്. എന്നിട്ട് പറയുക, അങ്ങേക്കുള്ളതെല്ലാം എന്റേതുമാണ്. ഇത് പ്രേമം മൂക്കുമ്പോ കാമുകനും കാമുകയും പറയുന്നതല്ല. ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ ഇൻസെപ്പറബിൾ ആണ്, വേർപരിപ്പാനാവാത്തവണ്ണം സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ആ ഇൻസെപ്പറബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ആഴം നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ്. എന്റേതെല്ലാം നിന്റേതും, നിന്റേതെല്ലാം എന്റേതും. അപ്പൊ ഇനി രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. പുത്രന്റേതെല്ലാം എവിടെ വന്നു? പിതാവിൻ്റെതെല്ലാം എവിടെ വന്നു? പുത്രനിൽ വന്നു. പുത്രന്റേതെല്ലാം എവിടെ വന്നു? പിതാവിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് ഇനി അത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ, ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു us. ഞാൻ അവരിൽ, നോക്കി അങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്. നോക്കിയൊന്ന് 10ാമത്തെ വാക്യം, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ്, അങ്ങയുടേതെല്ലാം എന്റേതും, ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അവരിലെത്തുന്നു. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങേക്കുള്ളതാണ്, അങ്ങേക്കുള്ളതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടേത് അവരിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓ മൈ ഗാഡ്, കം ഓൺ. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങേക്കുള്ളതെല്ലാം എന്റേതും, ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിമേൽ ഞാൻ ലോകത്തിലല്ല, എന്നാൽ അവർ ലോകത്തിലാണ്. എന്തിനാണ്? Why Jesus glorified in us? ഇവിടെ ഒരു മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരികയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു നമ്മളിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അതിന് കാരണം യേശു പറയുകയാണ്, ഇനിമേൽ ഞാൻ ലോകത്തിലല്ല. ഓക്കെ, 4 റീസൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം. 1ാമത്തെ റീസൺ ആണ് യേശു ഇനി ലോകത്തിലില്ല. 2ാമത്തെ റീസൺ അവർ ലോകത്തിലാണ്, അതായത് നമ്മൾ ലോകത്തിലാണ്. Why Jesus is glorified in us? Jesus is not here, no longer here, okay, in this world, but we are here in this world. The 3 reasons why Jesus glorified in us. Okay, the first reason, Jesus was departing from the world and we will be here in the world. യേശു ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോവാണ്. 2, നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഇനിമേൽ ഞാൻ ലോകത്തിലില്ല, അവർ ലോകത്തിലാണ്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, അവർ നമ്മെ പോലെ അവർ ഒന്നാകേണ്ടതിന്. അപ്പൊ the third reason, they must be like us. അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകണം. Why Jesus is glorified in us? Jesus was departing from the world and we will be in the world, and Jesus want to see us like them. അവരെ പോലെ നമ്മൾ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ അവരോട് കൂടി ആയിരുന്നപ്പോൾ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ, കണ്ടോ, നാം ഒന്നായി, പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നമ്മെ പോലെ. come on, verse 11, പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നമ്മെ പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതിന്. പ്ലൂറൽ, എന്നിട്ട് സിംഗുലർ വരിക. നമ്മെ പോലെ ഒന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകുന്നു. നാം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ പ്ലൂറലായില്ലേ, ബഹുവചനമല്ലേ?
നമ്മെ പോലെ എന്നെ പോലെ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, നിന്നെ പോലെ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ, നമ്മെ പോലെ അവർ ഒന്നാകേണ്ടതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ യൂണിറ്റി നമ്പറിലുള്ള യൂണിറ്റി അല്ല. ഇവിടെയാണ് ആ ട്വിസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് യൂണിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ യൂണിറ്റി. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ട്രിനിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ട്രിനിറ്റി? ദൈവം ഏകനാണ്. ഓക്കെ, ദൈവം ഏകനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൽ എങ്ങനെയാ 3 പേരുണ്ടാകുന്നത്? ഓക്കെ, ദൈവം ഏകമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദൈവം ഏകനാണെന്നാ പറഞ്ഞു. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏകനാണ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആ ഐക്യത അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ യൂണിറ്റി അല്ല, പിന്നെ എന്തിനെയാണ്? നേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റിയാണ്, സ്വഭാവത്തിന്റെ യൂണിറ്റിയാണ്. ഒന്നായിരിക്കുക, ഒന്നും ഒന്നായിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്പർ 1 അല്ല അവിടെ പറയുന്നത്, പിന്നെ എന്താ? വൺനെസ് ആണ്. Now you got the meaning, right? It's not talking about the number 1, but it's not talking about the numeral 1 or numerical 1, but it's talking about the oneness. Oneness എന്ന് പറയുമ്പോഴും യൂണിറ്റി ആണ്, ഐക്യത. ഓക്കെ, ഐക്യമായി എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഒന്ന്. കണ്ടോ, ഞാനൊന്നല്ല. It's not saying I am one, but we are one. We, that we includes Father, Son and Holy Spirit. We are one in unity. Same way. They plural form, but they can be like us. In where? Not in number, but in unity. Got it? ജെസ്സി ജോസഫിന് എന്ത് മനസ്സിലായി? സംസാരിക്കൂ. ജെസ്സി പറയൂ, എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് പറയും. നമ്മള് ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എങ്ങനെ ഒന്നായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഒന്നായിരിക്കണം. ഒന്നായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ അവരുടെ ആ യൂണിറ്റി, അവരെങ്ങനെയാണോ ഒന്നായിരിക്കുന്നത്, അവര് 3 പേരുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല, അവര് മൂന്ന് അവരിലുള്ള ആ യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മളിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് സംഖ്യാപരമായ ഏകത്വമല്ല, സംഖ്യാപരമായ ഏകത്വമാണ്. അതന്നെ, സംഖ്യാപരമല്ല, അവരിലുള്ള ആ സ്നേഹം. സ്നേഹമല്ല, സ്നേഹത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തിലും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അത് മലയാളം എഴുതുന്നവർ കറക്റ്റായി എഴുതിക്കോട്ടോ. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ മിനിച്ചാണ് ഞാൻ. സംഖ്യാപരമായ ഏകത്വമല്ല, പിന്നെന്താ? സംക്ഷിപ്തപരമായ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ 1, but it's talking about the unity or the oneness, uniformity in the fullness or in the oneness, togetherness. Okay, അവർ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇനിമേൽ ലോകത്തിലെ വിശുദ്ധ ഓക്കെ അവര് നമ്മെ പോലെ ഒന്നായിരിക്കേണ്ടത്. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അങ്ങ് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഇവിടെയാണ് നാമം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാകണമെങ്കിൽ ഒരു നാമത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒന്നാകണം. അപ്പൊ ഏതാണ് ആ നാമം? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ഏത് നാമത്തിലാണ് ഒന്നാകുന്നത്? അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നാവും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നാകാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഭാപിതാക്കന്മാർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പുത്രന്റെ നാമത്തിലാണ്. സണ്ണിന്റെ അകത്ത് സൺഷിപ്പ് ഉണ്ട്, പുത്രന്റെ അകത്ത് പുത്രത്വമുണ്ട്. ഓക്കെ, പുത്രനിലൂടെ നമുക്ക് പുത്രന്മാരാകാൻ കഴിയും. യു ഗോട്ട് ദ മീനിങ്? പുത്രനിലൂടെ നമുക്ക് പുത്രന്മാരാകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ പുത്രൻ എന്ന നാമത്തിന്റെ കീഴിൽ
അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഭൂമി വന്നപ്പം പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു, പിതാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു, ഞാൻ പുത്രനായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആ നാമത്തിന്റെ കീഴിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണം എന്ന് പറയുമ്പോ, പുത്രനെന്ന എന്റെ മേൽ പിതാവിനുണ്ടായിരുന്ന അതേ സംരക്ഷണം പുത്രന്മാരായ ഇവരുടെ മേൽ, ഓ മൈ ഗാഡ്, കമോൺ, പുത്രനെന്ന എന്റെ മേൽ പിതാവിനുണ്ടായിരുന്ന അതേ സംരക്ഷണം പുത്രന്മാരായ ഇവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അതേ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നത്. കാൺമീൻ, നോക്കുവീൻ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ജോൺ 1:11 യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1 വാക്യം ഒന്ന് ഇടാമോ? 1:11-12 ദൈവ മക്കളാകാൻ 12 കണ്ടോ? അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവ മക്കളാകാൻ. ജോൺ 1:12 തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം, തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവ മക്കളാകാനുള്ള കഴിവ്. മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മകൻ അതാരായിരുന്നു? പുത്രൻ അതാരാ? ഈശോയായിരുന്നു അല്ലെ? ഈശോയെ പോലെ പുത്രന്മാർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളത് സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. പുത്രന്റെ നിത്യപുത്രത്വവും നമ്മുടേത് ദത്തുപുത്രത്വവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എഫെസോസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, നമ്മെ ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു. നിത്യപുത്രത്വത്തിലേക്ക് ദത്തുപുത്രന്മാരായി പ്രവേശിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. ദൈവഭവനമാണത്. അപ്പൊ അവിടെ ഏതാണ്? പുത്രൻ എന്ന നാമത്തിന്റെ കീഴിൽ കാത്തുകൊള്ളുകയാണ്. അപ്പൊ പിതാവിന് പുത്രന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സംരക്ഷണം പുത്രന്മാരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അതേ നാമം അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണം. 12 വാക്യം, ഞാൻ അവരോട് കൂടി ഇരുന്നപ്പോൾ അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകി അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. അവരോട് കൂടെ ഇരുന്നപ്പം അങ്ങ് എനിക്ക് തന്ന നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പുത്രന്റെ അതോറിറ്റിയിൽ ഐ വാസ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദം അണ്ടർ മൈ അതോറിറ്റി. എന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു വിശുദ്ധ ലിഖിതം പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി നാശത്തിന്റെ പുത്രനല്ലാതെ അവരിൽ ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ജൂഡസിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും നാശത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രവചനത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. യൂദയാകണം എന്നുള്ളത് പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യൂദയാകണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് യൂദയുടെ തീരുമാനം. വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ ഉള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തള്ളി പറയും, അത് യൂദയുടെ ചോയ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ആരോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, യൂദയുടെ മേൽ ദൈവം ഇത് വെച്ചിരുന്നാണ്. നോ, അല്ല, യൂദയുടെ മേൽ ദൈവം ഇത് വെച്ചതല്ല, യൂദ അത് എടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലായി. ദൈവം യൂദയുടെ മേൽ അടിച്ച്, യൂദ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ ഇത് എന്റെ തലയിൽ ഇരിക്കട്ടെ, നീ തന്നെ തള്ളി പറയണോടാ, നിന്റെ തലയിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം, അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഓൺ ഡിസിഷൻ. എന്നിട്ടും നമുക്കറിയാം, പാനപാത്രം എടുക്കുന്ന സമയത്തും കർത്താവ് ഹിന്റ് ചെയ്തു അല്ലെ, എന്നോടുകൂടെ താലത്തിൽ അപ്പക്കഷ്ണം മുക്കുന്നവൻ എന്നെ തള്ളി പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് പോലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ, റിഗ്രറ്റ് ആൻഡ് കം ബാക്ക്, തിരിച്ചു വാ, നീ പ്രവൃത്തി ചെയ്യരുത്. അപ്പം പക്ഷെ വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രവചനം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ആ പ്രവചനത്തിൽ യൂദ ഇത് ചെയ്യുമെന്നില്ല, പക്ഷെ ആ പ്രവചനത്തിൽ ഒരാൾ അത് ചെയ്യുമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ആകുവാൻ സ്വയ തീരുമാനത്തിൽ യൂദ മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, ഓക്കെ, എന്റെ സന്തോഷം അവരിൽ പൂർണ്ണതയിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതിനാണ്. നമ്മൾ എന്റെ സമാധാനമായിരുന്നു ആദ്യം കണ്ടത്. ഇപ്പോഴിതാ we are coming to chapter 13. അപ്പൊ the result of Jesus' prayer എന്താണ്? യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം എന്റെ സന്തോഷം അവരിൽ പൂർണ്ണമാകണം. എന്റെ സന്തോഷം അവരിൽ പൂർണ്ണമാകണം. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ വചനം ഞാൻ അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലോകം അവരെ ദോഷിച്ചു. എന്തെന്നാൽ അവർ അല്ലാത്തതുപോലെ ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ അല്ലാത്ത പോലെ അവരിൽ ലോകത്തിൻ്റെതല്ല. 14 വാക്യം, ഞാൻ എന്താണോ അതാണ് അവര്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ്. 15 വാക്യം, അവരെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അവിടുന്ന് എടുക്കണമെന്നല്ല,
ജീസസ് ഈസ് പ്രേയിങ് ഫോർ us. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ജീസസ് പറയാണ്, ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ എടുക്കണമെന്നല്ല, ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, do not take them from the world, but I'm praying keep them from the evil. Verse 16, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ അല്ലാത്ത പോലെ അവരും ലോകത്തിൻ്റെതല്ല. അവരെ അങ്ങ് സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, അവിടുത്തെ വചനമാണ് സത്യം. ഓക്കെ, അങ്ങ് എന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ഞാനും അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ആ ദൗത്യം വരുന്നത്. അപ്പോസ്തലന്മാരെ യേശു അയക്കുകയാണ്. അപ്പം 3 പിക്ചർ കാണുക. 1, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്നു. 2, ദൈവം അവരെ യേശുക്രിസ്തുവിന് നൽകി. 3, യേശുക്രിസ്തു അവരെ തൻ്റെ നാമം കൊണ്ട് കാത്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് തൻ്റെതാക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാ, ഞാൻ അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു, വിശുദ്ധീകരിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവർ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത പോലെ, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ അല്ലാത്ത പോലെ അവരും ലോകത്തിൻ്റെതല്ല. അങ്ങ് അവരെ സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, അവിടുത്തെ വചനമാണ് സത്യം. അങ്ങനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ അവരെയും ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവരും സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. വേഴ്സ് 19, അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനത്താൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രേയിങ് ഫോർ ദി ചർച്ച്. 16-ാം വാക്യത്തില് പ്രേയിങ് ഫോർ ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് അവസാനിക്കുന്നു. മഹാപുരോഹിത്യ മഹാദിവസത്തിലുള്ള പാപപരിഹാര ദിവസത്തിലെ മഹാപുരോഹിതന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ 3ാമത്തെ ഘട്ടം അത് തുടങ്ങുകയാണ്. അതാണ് 19 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. സത്യത്താൽ അവിടുത്തെ വിശദീകരിക്കണം, അവിടുത്തെ വചനം സത്യമാണ്. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവർ ഒന്നായിരിക്കാൻ പിതാവേ. അത് നമ്മൾ പിന്നെ എടുക്കാം. പക്ഷെ 19 വാക്യം, അതായത് ജീസസ് ഈസ് പ്രേയിങ് ഫോർ ദി ഡിസൈപ്പിൾസ്. യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ 6 കാരണം. ഓക്കെ, യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകണമെന്നാണ്. ഒരൊറ്റ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സബ്ജക്റ്റ് പോലും ഈ പ്രാർത്ഥനയിലില്ല. അവർക്ക് വീടുണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, അവരുടെ മക്കളെ കെട്ടിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, അവർക്ക് UK ഓക്കെ ആകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, ദൈവമേ അവരുടെ കടഭാരം മാറ്റിക്കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലതായിരുന്നു. ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന. എന്നതാ പ്രാർത്ഥന? ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന, അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, അപ്പൊ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേ? അതെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി. അതെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി. നോയിങ് ഗോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എറ്റേണൽ ലൈഫ്. ദൈവത്തെ അറിയുകയാണ് നിത്യജീവൻ. ആ അറിവിനകത്ത് ബാക്കി എല്ലാം പോയി, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 17 നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, he is calling us into the perfect unity of the Trinity. തൃത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഐക്യത്തിലേക്ക് പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ് the dream of God. What is the dream of God? എന്താ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം എന്നറിയോ? അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകണം. അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവർ നമ്മെ പോലെ, they may be like us. അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടത്. പെർഫെക്റ്റ് യൂണിറ്റിയിലേക്ക് അവർ വരേണ്ടത്. അവരുടെ ബോഡിയും സോളും സ്പിരിറ്റും യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വരേണ്ടത്. അവരുടെ സ്പിരിറ്റ് കൺട്രോൾഡായി ഒരു ബോഡി വരേണ്ടത്. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് I pray those who are attending this Zoom meeting, Zoom Bible class online, even if you are not able to attend online, I'm praying for you that this is the prayer. Jesus praying for the disciples. ഒരൊറ്റ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമില്ല. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കും തോറും ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളങ്ങ് മറന്നുപോകും. മറന്നുപോകുന്ന വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ? നടക്കും. അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ്. വിഷയം മുഴുവൻ അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകണം. നോക്കി, ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ നോക്കി. ഞാൻ അവർ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകണം. അവിടെ നത്തിങ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്, എവറിത്തിങ് സ്പിരിച്വൽ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സബ്ജക്ട്സ് ആസ് വെൽ. അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം വരുവാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഈശോയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതാ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്. ഇനിമേൽ ഈ പ്രാർത്ഥന, അവർ നമ്മെ പോലെ, 11-ാമത്തെ വാക്യം, അവർ ലോകത്തിലാണ്,
ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്ക പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഈ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. 11ാമത്തെ വാക്യമാണ്, പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നമ്മെ പോലെ അവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടത്, ഞാനും അങ്ങയെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന്, ഞാനും പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന്, അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ, ഞാനും പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന്. ഓ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. We are inviting the unity of the Trinity among us, Lord Jesus. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ദൈവത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേല്, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ കുടുംബ ജീവിതത്തില്, ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കർത്താവേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രസന്റ് സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐക്യം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ലോകം ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെ അറിയട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ ആ ഐക്യത്തിലേക്ക് ലോകം എല്ലാവരും ഒന്നിക്കട്ടെ കർത്താവ്. ക്രൈസ്തവനെന്നും മുസൽമാനെന്നും ഹിന്ദുവെന്നും വ്യത്യാസം കൂടാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിക്കട്ടെ കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ 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 ആ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ ഐക്യത്തിലേക്ക്, ഓ ഹല്ലേലൂയ, പരമമായ ഐക്യത്തിലേക്ക്, ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തിലേക്ക്, ആഴമായ ബന്ധത്തിലേക്ക്, ഹല്ലേലൂയ, 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 പെർഫെക്റ്റ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ദി ട്രിനിറ്റി. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാനൊരു നിയോഗം കൂടെ പറയാമേ. കണ്ണു തുറക്കാമോ ഒരു നിമിഷമേ? ഇത് ക്ലാസ് റിലേറ്റഡ് അല്ലേ, എന്നാൽ ഞാനൊരു നിയോഗം കൂടെ പറയുകയാണേ. ഇന്നലെ ആക്ച്വലി യെസ്റ്റർഡേ ഏർലി മോർണിംഗ്, ഇന്നലെ ഏർലി മോർണിംഗില് ഐ വാസ് പ്രേയിങ്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ രീതിയിലൊന്നും അല്ല. ഇന്നലെ രാവിലെ എനിക്ക് എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നി. ഐ വാസ് പ്രേയിങ്. ഓക്കെ, സ്പെഷ്യലി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലങ്ങളില് വല്ലാത്ത ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലെ. ചെറിയൊരു തീക്കൊള്ളി വീണാൽ മതി, മൊത്തം കത്തിപ്പടരുന്ന തരത്തില് അത് വളരെ വ്യാപിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അതിപ്പം രണ്ട് ജാതീയ ശക്തികളിലൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു, ദൈവമേ, വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു? ഞങ്ങളിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യണം? ഈ സമയത്ത് ദൈവം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? ഹൗ ടു പ്രിവെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഡിഫെൻഡ്, അല്ല ഹൗ ടു ഓവർകം ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നത്. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതായത് പിതാവിന്റെ ഐക്യത്തിലേക്ക്, പുത്രന്റെ ഐക്യത്തിലേക്ക്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഈ ഒരു വേഴ്സ് 10 പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ. ഇപ്പൊ 140 പേരോളം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ 140 പേര് തന്നെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ വലിയൊരു ഡിഫെൻഡിങ് പവർ വന്ന് വ്യാപിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ളവർക്കൊക്കെ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന, കാരണം ഇത് നമ്മള് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. യേശു പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടുത്തെ യുദ്ധം, ബേസിക് യുദ്ധം ഏകദൈവവും ത്രിയേക ദൈവവും തമ്മിലാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, പുറമെ നമ്മൾ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടാല് ഏകദൈവവും ത്രിയേക ദൈവവും തമ്മിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഫൈറ്റ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ ഐക്യതയ്ക്കല്ലാതെ ഏകദൈവത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തകർത്ത് കളയാൻ കഴിയുകയില്ല, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രിനിറ്റേറിയൻ പ്രയർ ഇസ് ദ പവർഫുൾ പ്രയർ യു ക്യാൻ പ്രേ. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനെ വിളിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഒരു ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോഴേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഐക്യത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഐക്യത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേരളത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂറിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അങ്ങനെ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പാലായെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പൊൻകുന്നത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, മുണ്ടക്കത്തെ സമർപ്പിച്ചു, ഈരാറ്റുപേട്ടയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഐക്യത്തിലേക്ക് എന്റെ ദേശത്തെ, എന്റെ രാജ്യത്തെ, ഞങ്ങളുടെ സഭയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കേരളത്തിലുള്ള മക്കളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക? കർത്താവ് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കേരളത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പാലായെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കോട്ടയം ജില്ലയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഈരാറ്റുപേട്ടയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പൊൻകുന്നത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മുണ്ടക്കത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ വലിയൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഉറപ്പാണ്. ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അതുപോലെ പറയുന്നത്. ഞാൻ പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഐക്യത ഈ വചനത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മേഖലയിലും അത് വ്യാപിച്ചിറങ്ങട്ടെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്ക് അത് യോജിച്ചു വരട്ടെ, ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക് അത് യോജിച്ചു വരട്ടെ. അങ്ങനെ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചൊന്ന് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. വർക്ക് ഫോർ ജീസസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക്, അതിലുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡ് ഇടാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഇങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏക മനസ്സോടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി, കർത്താവെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂറിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പാലായെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇരു ജാതീയ മുന്നണികളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരമരുളുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ശംശയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ, ഇഫ് യു ആർ ട്രാവലിംഗ് ദീസ് ഡേയ്സ് അറൌണ്ട് കേരള, നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വഴിയാത്രകളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ഒരൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. വെപ്പൺസ് ഓഫ് ദ വാർഫെയർ ആർ നോട്ട് കാർണൽ. ഓക്കെ, ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. യുദ്ധത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങള് ജഡീകം അല്ല. ജഡീകം ആണെങ്കിൽ അതേതാണേ വാടാ എടാന്ന് വിളിച്ചാൽ പോടാന്ന് വിളിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് യുദ്ധത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ജഡീകം അല്ല. ജഡീക ആയുധത്തെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സമയം കളയരുത്. We have to use the spiritual weapon. Spiritual weapon എന്ന് പറയുമ്പോൾ the most powerful spiritual weapon is nothing but the Trinitarian prayer. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. മിണ്ടുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ബിന്ദിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ്. സോറി, സിസ്റ്റർ ബിന്ദിക്ക് വേണ്ടി. കർത്താവെ, ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ ഐക്യത്തിലേക്ക് നിന്റെ മകളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത 9 മണിക്കൂറിനകത്ത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലുള്ള ഭയങ്കരമായ ഒരു മിറക്കിൾ അവിടെ സംഭവിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി. ഏതെല്ലാം കൂടി നിൽക്കുന്നു അതെല്ലാം നോർമൽ ആവട്ടെ. കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഇല്ല സഹോദരി. സിസ്റ്റർ ബെറ്റി, ഇതിന്റെ അകത്ത് ബിന്ദിയോ ഇന്ത്യയോ ഒന്നും ഇല്ല. മഹത്വം കയറി എല്ലാത്തിനെയും മൂടി. ആമേൻ പറഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ സഹോദരി.